हेल्थ ऑफिसर पोस्ट नि आमजक मुंगनि क्वेश्चन पेपर खलाइजाखा लीक हनै कैंडिडेट रक तांग छलो शाकदुक तांग बेदे नेशनल हेल्थ मिशन नि डायरेक्टर न डेपुटेशन याफार फालिका तै सोफेट नि बिशिंतै अबाहाय सामुं खलायै एडुकेशन सिस्टम न लीलाग्रि तंगमनि बाय जाजगियांगै खुब हिंखा गोबांमा कैंडिडेट रक एग्जाम रिमानि सोफेट नि अंडरो आमो एनएचएम नि अंडरो फायो हिंगे ओ जागा चुं एग्जाम रिमान परे चुं दाउ तुंखा जे कुबांमा रिजल्ट नि परे कुबांमा मार्क रो फाइका एक्चुअली चिनी नोटिस नखरमानि के अब 2025 नि मे 17 नोटिस अंखरो हिंगे बरक एग्जाम कंडक्ट हैया 2026 फेब्रुआरी 1 हिंगे चुं एग्जाम रिखा एग्जाम रिवोई हिंगे बरक जे एग्जाम कंडक्ट हैमानि बरक नि सिस्टम एकदम चुं उंजाकलिया ओएमआर शीट यूज खाया बरक ते प्लस बरक नि एग्जाम जे चुं एग्जाम हॉल क्लाइमानि ओ जागाव बरक चुनु चिनी नेम मेंशन खाया चिनी ब्रेंच ते प्लस और सीसीटीवी कैमरा नि कोनो फैसिलिटी करी जस्ट इनके बरक जस्ट व्हाइट पेपर और से एग्जाम कंडक्ट खायो लाइक प्रीवियस ईयर एनएसएम रक एग्जाम कंडक्ट खाइप्रो आफर को ओएमआर शीट यूज खायो दिस टाइम बो सपेट एग्जाम कंडक्ट खाइप्रो सिमिके ओएमआर शीट यूज खाया ये प्लस जों एग्जाम रिवाइमेंट परेबो बरक ताम खाइका चिनी डायरेक्ट सी मेरिट लिस्ट रिवै दियो ना चुनो आंसर शीट फुनोगो चुं चिन निजिने होइते चुं कुन करेक्शन से खाइमिया बुसुकमानिया बट आगे प्रो चुं एनएचएम ने अंदर खाइप्रुखाय चुनो ओएमआर शीट माननो बाय चुं निजे बुसुकमानिया चुं निजे चुं काउंट खाइमानो बट दिस टाइम ओखाय टोटली सिस्टम डिफरेंट इनके प्लस इनके all over India or NSM ni je exam conduct खायो बरक OMR sheet ben conduct खायो इनके on chung nogo je this time wo chini Tripura khai 98 chini total 50 question खायो 50 question bisingo each question 2 marks इनके like chung oron daud nungkha je ekjona student bahike 49 ta bini correct nungkha ba 50 ta bo attend khaika bin 49 ta correct nungkha इनके bahike bini 98 dok khaika और बचुं दाउ दुंखा इनके आमन परीक्षे जे चिनी नार्सिंग क्वेश्चन बरो बरो फायो 37 टा इनके ते आउट ऑफ नार्सिंग सब्जेक्ट 13 टा क्वेश्चन फायो इनके ओ जगह चुं वानसुगा जे बरो अनेक किछु बिसिंगो खाइकेना चिनी ने एविडेंस तो तंगो चुं चिनी एमडी सार नो चुं सबमिट खाइका जस चुं नर की परीक्षा रे मन ज्ञान की परीक्षा चुं सपेट ने अंदर एग्जाम दियो प्लस अब नोटिफिकेशन फाइमाका एनएचएम नि थ्रू टुई नोटिफिकेशन फायो बट एट दिस टाइम only this time in previous year NSM only used to conduct exam only this time sopet conduct exam total nor koijon rokom hite chung actually 2600 around exam attend khaika inge chini almost form fill up kalaika chuni bagoi 3970 almost inke attend khaika 2600 plus all categories mi dioi inke tabuk o jaga 126 ta post dong inke tabuk chung nayo je borok tam khainai chini md sir song chini nhm ni under je tongnai rok high authority achukjak nai to re exam ong samati nai ta re exam ong nayo और की जे फाइनल जतो नर जे परीक्षा दिन पार्टी एग्जाम माने परीक्षा दी चुं काइसा रि एग्जाम खाले बगे सस्पेक्ट खायो तिता बरक जदि ओ चुं नायो जे within 7 days नि बिसिंगो एग्जाम कंडक्ट खाइतो विथ ओएमआर शीट within 7 days नि बिसिंगो बरक जदि एग्जाम कंडक्ट खाया हिंगे बरक तेवसे रि एग्जाम नाथुक बरक जदि रि एग्जाम नाया हिंगे चुं पोस्ट कैंसर खाइतो ते चुं चिनी हेल्थ मिनिस्टर नो चुं सानामो चुं जे चिनी सीएम हेल्थ मिनिस्टर चुं बनो सानामो चुं जे 126 पोस्ट बरक आबोते इंक्रीज खाइतो लाइक ताबुक अस्ते कैंडिडेट बांगoi tongo tam bago inke jodi chung 126 no chung jodi 2600 by chung divided thake inke chung ekta seat manan bagoi maximum 20 people chung fight ma khayo inke chung nogoi tongo je chini health department no vacancy to tongo plus borok requirement naya borok jodi requirement khaipono ekta jodi requirement khaika inke borok almost 1 year ok nango almost 1 and 5 years ay ungjak borok taw phon sikun khaimi inke chini live bo to oste onek chung ongko situation hamyang oi thang tongo ge chung nayo je borok daki
একশো না থুক হ্যাঁ আনসিনিমুং রাজেশ দেববর্মা একটা সিএচও এক্সাম হয়েছিল সবাইদের আন্ডারে। তো এক্সামটা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসের 1 তারিখ। জানুয়ারি মাসের 31 তারিখ রাত্রেবেলা এখানে টাইম টেবিল সব দেওয়া আছে। কেউ না মানে এটা কোনো না কোনো একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এটা প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো শেয়ার হয়েছে। শুধু এখানে আনসারগুলি দেওয়া আছে এবং সেই আনসারগুলি যে আছে যে আমাদের যে প্রশ্নের যে কোশ্চেনটা এসেছিল প্রথম পেজের মধ্যে সবগুলি উত্তর হুবহু মিল আছে। যেমন এখানে আবার দেখুন এটাও লেখা আছে যে আইটিআই বেড়া আমারে কিছু মুখে কইছে। হ্যাঁ, তাহলে এটার মধ্যে সরি এটার মধ্যে যেন মানে সবাই যেন আমরা এখানে এসেছি এখানে ছাত্ররা যেন এটার জন্য তদন্ত করে যে আইটিআই বেড়া আমারে মুখ দিয়ে কইছে, মানে এগুলি কোশ্চেন মানে কোনো আইটিআই এর সঙ্গে যুক্ত আছে কেউ আছে কিনা এটাও যেন ছাত্ররা যেন তদন্ত করে। আমরা সবাই জানেন যে আমরা গরিব মানুষ, আমরা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি পোলাবেন, আমরা 1.5 থেকে 2 বছর ঘরে বসে একদম ঘরে বইয়া পড়াশোনা করছি। হ্যাঁ, এমনকি অনেক অভাব আমরা সহ্য করে অনেক মানুষের বকাটকা শুনে আমরা পড়াশোনা করছি। হ্যাঁ, এরপরে যদি এরকম যদি হয় যে আমরা প্রশ্ন লিক হয়ে জায়গা প্রশ্ন লিক করে সেটা মানে সবাই টাকা দেয় কিনা এক্সাম দেয়, এক্সাম দিয়েছিল সবাই 98 97 যদি 90 পায়, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ কি করবো? আমরা গরিব মানুষ আমরা কি করবো? তাহলে আমরা কোনো দাম নাই, আমরা গরিব হয়েছে দেখে কি আমরা কি দাম নাই নেনি? আমরা জন্য এরকম যেন আমরা ভবিষ্যতের জন্য আমরা যাতে আর না হয়। আপনারা আরো বুঝে আছে দেখেন এগুলোর মধ্যে তো আসোই। এটা একটা মানে একটা আমাদের 360 ডিগ্রি আমরা যেখানে টিচিং নিতাম 360 ডিগ্রি টিচিং, এটা রেজাল্ট দেওয়ার পরে 17 তারিখ এই গ্রুপটার মধ্যে কেউ একটা শেয়ার করছিল। শেয়ার করে একটা এরকম আছে না যে শেয়ার করার পরে যে ওই 4 সেকেন্ড এটা থাকে এরপরে আবার জায়গা, তো সেই মুহূর্তেই দেখেন এটা শেয়ার করছিল, শেয়ার করার পরে সঙ্গে সঙ্গে এটা ডিলিট হয়ে থাকে। এটা এই প্রবলেম এখানে আছে। তারপর তার মধ্যে কেউ না কেউ এটা চোখে পড়ছে, এটা মোবাইলটা দিয়ে এটা ক্লিক করে রেখে দিছে, এটাও এখানে আছে। এই যে এটা গ্রুপের মধ্যে ফটোটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে নিয়েছে যাতে আমরা চোখের যাতে নজরে না পড়ে। কারণ ওই সময় আমরা ফার্স্টেশনে আসলাম, আমরা খালি একটাই যে কিভাবে এগুলো চুরি হয়েছে আমরা খালি এটাকে খুঁজে বের করতাম। সেই হিসাবে আমরা মধ্যে যারা ফার্স্টেশনে আসলাম কেউ না কেউ এটা গ্রেফতার করে নিয়েছে। হ্যাঁ, তবে আরো আছে অনেক কিছু। তো এই যে 360 ডিগ্রি দাঁড়ান, এটা আমরা গ্রুপে পাইছি, গ্রুপে পাই সেটা আমরা এই সব স্ক্রিনশট আনছি। যেমন এখানে গ্রুপের মধ্যে অনেকে এমন লিখছে যে আমার একটু আগের দিন রাত্রে 5টা কোশ্চেন কইছিল কইছি এডি আইবো একজনের কাছে থেকে নিচে বলে আমি এত গুরুত্ব দিছি না, এক্সামে হলে গিয়ে দেখি এক্স্যাক্টলি সেম কোশ্চেন আছে। আই এম টোটালি অবাক যে এই বছর সে পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে কইছে, আমরা গ্রুপের মধ্যে 360 ডিগ্রি গ্রুপের মধ্যে সে কইছে রেজাল্ট দেওয়ার পরে। তো এগুলির মানে কোনো আরো অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু আরো প্রুফ এখানে আছে, মানে প্রমাণ আরো আছে। তো আরো অনেকে কইছে যে নাকি কোশ্চেন নাকি আগের থেকে আউট হয়েছে, আমরা এটি বিশ্বাস করছি না। আমরা জেনুইন পরীক্ষা দিছি, রেজাল্ট কে লেগে আউট হবো সবাই তো ঠিক করে পরীক্ষা হলো, কিন্তু এই যে সময় আমরা আমার কাছে এগুলি আইছে, যখন আমরা মানে এগুলি যখন দেখছি না মানে নিজের মন ভেঙে গেছে। কারণ পড়াশোনার প্রতি আর আমরা ইচ্ছা নাই, যে পড়াশোনা করে কি বল সব যদি টাকা পয়সা দিতে লইয়া জায়গা। স্যারের সাথে দেখা করে এসেছি, উনি সবটা ঘটনা আমরা বিস্তারিতভাবে ওনাকে জানালাম। যে সব কিছু আমরা প্রমাণও দেখিয়েছি, যা যা প্রমাণ আমাদের কাছে আছে সব উনি দেখলেন। দেখার পরে উনি বললেন যে হ্যাঁ, এটা তো বিশ্বাস করার মতো নয়, এবং আমরা যে পয়েন্টগুলি আমরা যে লজিকগুলি স্যারের কাছে রেখেছি ওই লজিকগুলো সম্পূর্ণ স্যারের মতামতের সাথে মিলেছে। স্যারও এটা মানছে, কারণ আমরা সিএচও পরীক্ষার কিছুদিন বাদে আমরা ডিআইসির একটা পরীক্ষাও দিয়েছিলাম। তো যেই স্টুডেন্টের ক্যান্ডিডেটের যাদের ম্যাক্সিমাম মার্কস 98 97 ওদের মধ্যে তাহলে ক্যান্ডিডেটগুলো ডিআইসি তো ওই মার্কগুলো কেন পেল না? তো ওই লজিকটা স্যারের সাথেও মিললো। তো স্যারও কোনোভাবে ক্যালকুলেশন মিলাতে পারছে না যে নেগেটিভ মার্কিংয়ের একটা কম্পিটিটিভ এক্সামের মধ্যে 98 কী করে হাইয়েস্ট মার্ক থাকে, ওটা স্যার আমাদের এখন বলল। তাছাড়া স্যার বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, স্যার এটা দেখবে, প্লাস এখানে যে এমডি স্যার আছে ওনার কাছে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা ফরওয়ার্ড করবে, ওরা দেখছেন কি করতে চান। তো আপনারা কি এক্সাম চান? পাশাপাশি আমরা এটাও চাই যেটা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত হোক, এটার পেছনে কাদের হাত আছে ওটা বের করা হোক। এবং তাতে যদি উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ যদি সেই জিনিসটা না হয় তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাবো। আমরা আরো অনেক কিছু আমরা মানে স্টেপ নেব যদি এটা সুষ্ঠু তদন্ত না হয়। কারণ আমরা মূলত এখানে যতজন আছি আরো আছে যারা আজকে কোনো কারণে আসতে পারেনি, আমাদের সাথে জমায়েত হতে পারেনি। আমরা লিটারালি ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি, উই আর আন্ডারগোয়িং ইনটু ডিপ্রেশন। মানে আমরা দিন দিন এই জিনিসগুলো আমরা টলারেট করতে পারছি না, কারণ আমরা জানি আমরা কতটুকু স্ট্রাগল করেছি, আমরা জানি আমরা কতটুকু পরিশ্রম করেছি। তো এটা যেন একটু দেখা হয়। আর আমরা এটাও জানি যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার এটাই চান যে সবাই যেন যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পায়, এবং উনি দিচ্ছেনও। কিন্তু হয়তো ওনার মানে
এটা থিঙ্কিংয়ের বাইরে যে সব কিছু হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাতে। নিট এক্সাম নিয়ে এত বড় স্ক্যামের পরে এত বড় আরেকটা বড় সড়ো স্ক্যাম আমাদের রাজ্যের মধ্যে হওয়ার মানে কি করে সাহস হয়, এটা আমাদের কাছে একটু অবিশ্বাস্যকর। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.